My father is the best father in this world. My father, sorry, sir. My father name's Abdul Rashid. He is 55 years old. Her home district in Dhaka, Naranganj, to be more exact. His He home district, not her. uh, his his home district in Dhaka, Naranganj, to be more exact. He have 4 civilians. My father is a very hardworking and responsible person. Um, he always take care of our family with love and sincerely. He um, he always teach me good manner, honesty, and discipline. When I face any problem, he support me. He support me. He support me. My father is my role model because he always inspire me, study hard, and become a good person. I feel proud to be I feel proud to be his child. I love very much my father, and I always pray for her happiness. This is it, sir. Pray for his happiness. Okay, thank you. Nahidul Islam, thank you so much. Shamima Yasmin, you say about your father. Assalamu alaikum. I Assalam. want to say Today I want to say about my father. My father name is MB Saiful Islam. He is from Rangpur. He was a successful businessman, but due to a tragic incident, he left his business and started a job. Now he work a corporate office. My father is the most important person in my life. He works hard every day to take care in our family and fulfill our needs. He teaches me discipline, honesty, and kindness through his own example. My father is not only my parents, but also my best friend and my first teacher. He always support he always supported in my studies and my encourages me to follow my dreams. To follow my dreams. But sometimes he doesn't try to understand my feelings, and don't worry about my decision. In the end, he is still my hero. That's it, sir. Okay, nice. Thank you. Thank you so much. Okay, next who want to say? Kamrun Nahar Apu. Ji, mute kora ase, unmute kori. Assalamu alaikum. Today Joalaikum I'm going assalam. to speak about my father. My father name is Mustafa Kamal. She is 40 years old. Sorry, he is 40 years old. He has 3 brothers and 2 sisters. He is a businessman. He worked hard every day to give us a better life. He was made many sacrifices for your family and for our family. Without him, you are totally incomplete. I love my father very much. Uh, he is uh, he is not only my father but also my best friend. I cannot explain how important he is my life. I am very proud to be her child, and I pray that I can make him happy and proud of me one day. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Okay, next who want to say? Next who want to say about your father? থ্যাংক ইউ। সেকেন্ড আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল অ্যালফাবেট আর দিয়ে, যেটাকে বলেছি আর, সেটার উচ্চারণ হবে আ। অ্যালফাবেট আ দিয়ে 10 ওয়ার্ড শুদ্ধ করে উচ্চারণ করা। ইউস। ওকে, হু ওয়ান্ট টু সে ফার্স্ট? নাহিদুল ইসলাম, ইউ সে। মিউট করা আছি, মিউট করা আছি। নাহিদুল ইসলাম মিউট করা Sorry, আছে। sorry, sir. Writer, singer, player, teacher, leader, engineer, advisor,
water, father, brother, actor, mother. That's it. Okay, thank you. MD Tamim, you say. MD Tamim. Mute করা আছেন। Mute করা আছেন। mother, father, teacher, together, river, letter, Letter না sound duster, হবে letter, letter. Sound will be the letter, not letter. Letter. letter, colors, here, Colors gold, na sound will be the color. The what color do you color, like most? What color, not color, what color. What color do you like most? Okay, yes sir, thank you. Shamima Yasmin. Ji sir. Ji. Actor, doctor, actor, water, flower, dinner, player, winner, quarter, later, center, computer. That's it, sir. Okay, thank you. Kamrun Nahar. Apu, you say. Teacher, flower, farmer, writer, reader, player, leader, father, mother, Father na? sorry, Father. father, Father, mother. sister. That's it. Thank you. Naim Islam. Mute kora আছে ভাই, unmute করব। Naim Islam. father, mother, sister, brother, doctor. Next, sir. Thank you. Surayatul Jannat. Mute করা আছে, unmute করব। Surayatul Jannat. Can you hear me please? Surayatul Jannat. জি, সুরায়াতুল জান্নাত শুনতে পাচ্ছেন? Okay, next who want to say? I want to say জি please. father, mother, sister, brother, computer. Thank you, sir. Okay, next who want to say? জি ভাই আমি বলতে চাই জি please. ফাদার মাদার সিস্টার ব্রাদার ওয়াটার কালার কর্নার ফেভার ক্যান্সার ইজ ইট স্যার Thank you. Okay, next who want to say? I want to say, sir, জি please. before, after, neighbor, sister, father, water, master, teacher, sponsor, structure. Thank you. Next who want to say? Sir, I want to say জি please. paper, tiger, water, father, mother, sister, brother, enter. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, next who want to say? You will be the last person. Who want to say? Sir, আমি বলবো জি please. Yes, sir. teacher, doctor, together, there, elder, enter, after, over, tutor, super. Thank you. শেষ। Thank you. Okay, next আমাদের I want to হোমওয়ার্ক say, ছিল sir. সেন্টেন্স। এতক্ষণ বলেন নাই কেন? বলেন। Neither, father, না, mother, এটা তো বলবেনই, father. আগে অ্যানসারটা দেন এরপরে বলেন। এতক্ষণ বলেন নাই কেন? স্যার আমি বলতে নিছি, তারপর ওনারা বলতেছিল সেই জন্য বলতে পারি নাই। ঠিক আছে, বল। Father, mother, sister, brother, tiger, blender, daughter, water, steamer. থ্যাংক ইউ।
থ্যাংক ইউ। দেন আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল সেন্টেন্স মেকিং রুল, যেটা দিয়ে আমরা বলেছি 10টি সেন্টেন্স। ইউ উইল মেক দ্য 10 সেন্টেন্স টু ইউজ দিস স্ট্রাকচার। সেন্টেন্স মেকিং রুল, যেটা দিয়ে 10টি সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে। এটা একটা স্ট্রাকচার, একটা ফরম্যাট, একটা সূত্র। এই সূত্র দিয়ে কে করেছেন? নাহিদুল ইসলাম বলেন। আমাদের স্কুলের ক্লাসের সংখ্যা ছিল 20। The number of class in our school was 20. আগামী মাসে মোবাইলের দাম হবে আরো কম। The price of mobiles will be lower next month. আমার ব্যাগের সাইজ ছোট। The size of my bag is small. গতকাল বাজারে চালের দাম ছিল 80 টাকা কেজি। The price of rice was 80 টাকা per kg yesterday. আমার নতুন কলেজের নাম হবে সিটি কলেজ। The name of our new college will be City College. আমার কলমের রং লাল। The color of my pen is red. আমার দাদার পুরনো চশমার রং ছিল সাদা। The color of my grandfather old glass was white. আমার বন্ধুর ওজন 60 কেজি। The weight of my friends is 60 kg. আমার নতুন দোকানের নাম হবে মদিনা স্টোর। The name of our new shop will be মদিনা স্টোর। আমাদের লাইব্রেরি বইয়ের সংখ্যা ছিল 500। The number of books our library was 500. This is it, sir. থ্যাংক ইউ। ওকে, শামিমা ইয়াসমিন, ইউ সে। শামিমা ইয়াসমিন। জি স্যার। আমার প্রিয় শিক্ষকের নাম ছিল শাহিন। আমার প্রিয় শিক্ষকের নাম শাহিন। দ্য নেম অফ মাই ফেভারিট টিচার ইজ শাহিন। আমার প্রিয় টি শার্টের রং নীল ছিল। দ্য কালার অফ মাই ফেভারিট টি শার্ট ওয়াজ ব্লু। আমার ব্যাগের আকার বড়। দ্য সাইজ অফ মাই ব্যাগ ইজ লার্জ। আমার ফোনের দাম $200। দ্য প্রাইস অফ মাই ফোন ইজ $200. আমার বক্সের ওজন 10 কিলোগ্রাম। দ্য ওয়েট অফ মাই বক্স ইজ 10 kilograms. ঝুড়িতে আপেলের সংখ্যা ছিল 30টি। দ্য নাম্বার অফ অ্যাপেলস ইন দ্য বাস্কেট ওয়াজ 30. আমার শাড়ির রং লাল হবে। দ্য কালার অফ মাই শাড়ি উইল বি রেড। আমার রুমের আকার বড় হবে। দ্য সাইজ অফ মাই রুম উইল বি বিগার। গাছের ওপর পাখির সংখ্যা 15টি। দ্য নাম্বার অফ বার্ডস অন দ্য ট্রি ইজ 15. আমার গাড়ির রং কালো। দ্য কালার অফ মাই কার ইজ ব্ল্যাক। দ্যাটস ইট স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কামরুন নাহার আপু, ইউ সে। আমার ভাইয়ের নাম আরিফ। দ্য নেম অফ মাই ব্রাদার ইজ আরিফ। তোমার বাড়ির রং লাল ছিল। দ্য কালার অফ তোমার গাড়ির রং লাল ছিল। দ্য কালার অফ ইউর কার ওয়াজ রেড। এই কেকের দাম 500 টাকা। দ্য প্রাইস অফ দিস কেক ইজ 500 টাকা। তোমার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 30 জন। দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ইন আওয়ার ক্লাস ইজ 30. এই ব্যাগের দাম 500 টাকা হবে। দ্য প্রাইস অফ দিস ব্যাগ উইল বি 500 টাকা। এই বলের রং নীল। দ্য কালার অফ দিস বল ইজ ব্লু। আমার বাড়ির মোট জমির দাম 10 লাখ টাকা। দ্য প্রাইস অফ টোটাল ল্যান্ড মাই হাউস ইজ 10 লাখ টাকা। এই বইয়ের নাম ইংলিশ গ্রামার। দ্য নেম অফ দিস বুক ইজ ইংলিশ গ্রামার। তোমার মোবাইলের সাইজ বড়। দ্য সাইজ অফ ইউর মোবাইল ইজ বিগ। দ্যাটস অল। Thank you so much. Okay, next, who want to say next, please? I want to say Ji, please. আমার মায়ের নাম হাসি। The name of my mother is Hope. আমার জুতার আকার 40 ছিল। The size of my shoe was 40. আমার ওজন ছিল 49. The weight of me was 49. আমার ঘরের রং সাদা হবে। The color of my room will be off-white. আমার বোনের হোস্টেল রুমের নাম্বার ছিল 25. The number of my sister's hostel room was 25.
আমার মায়ের দাম অমূল্য। The price of my mother is invaluable. আমার প্রিয় দেশের নাম কানাডা। The name of my favorite country is Canada. আমার ইংলিশ স্পোকেন শিক্ষকের নাম এম মোহাম্মদ হানিফ হোসেন। The name of my English spoken teacher is MD হানিফ হোসেন। আমার প্রিয় দুটি গাড়ির নাম BMW and Rolls Royce. My favorite two cars. My uh, The name of my favorite two cars is BMW and Rolls Royce. আমার প্রিয় গাড়ির রং হবে কালো। The color of my favorite is black. The color of my favorite car is black. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এমডি তামিম হ্যান্ড রেজ করেছেন। জি প্লিজ তামিম, আপনি বলেন। মিউট করে আছেন, আনমিউট করে বলেন। Tanzita Tamim. The number of my pillar is Tanzit Tamim. Name of my madam. Wrong name of my favorite is my pant blue. Of my pant was blue. আমার গাছের মূল্য হবে 5,000 টাকা। টাকা। আমার টেবিলের মূল্য ছিল 500 টাকা। দি প্রাইস অফ মাই was 5 টাকা। বর্তমান বাজারে 1 কেজি আমের দাম 100 টাকা। দি প্রাইস অফ ইজ 100 টাকা। একটু দাঁড়ান, একটু জি স্যার। এমনি তামিম, অত্যন্ত দুঃখিত, আমার একটা ফোন চলে আসছিল। তামিম, আপনাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, আর কে বলতে চাই? আর কে বলতে চাই প্লিজ? আর কে বলতে চাই? আর একজনের কাছে নিব। আর লাস্ট জি ভাই, আমি কোশ্চেন। জি প্লিজ, রাব্বি ইউসাই প্লিজ।
জি ভাই, এক মিনিট। আমার পছন্দের দলের নাম ব্রাজিল। দ্য নেম অফ মাই ফেভারিট টিম ইজ ব্রাজিল। আমার ব্যাগের রং কালো ছিল। দ্য কালার অফ মাই ব্যাগ ওয়াজ ব্ল্যাক। আমার পুকুরে 2 লক্ষ টাকার মাছ আছে। দ্য প্রাইস অফ আর্থ অফ ফিশ ইন মাই পন্ড উইল বি 2 লাখ টাকা। বর্তমান বাজারে 1 কেজি আমের দাম 100 টাকা। দ্য প্রাইস অফ 1 কেজি ম্যাঙ্গো অন 100 টাকা অ্যাট প্রেজেন্ট মার্কেট। আমার বন্ধুর ওজন 50 কেজি। দ্য ওয়েট অফ মাই ফ্রেন্ড ইজ 50 কেজি। আমার পছন্দের নাম্বার 27, সরি। দ্য নেম অফ মাই সরি, দ্য নাম্বার অফ মাই ফেভারিট ইজ না ঠিক 27। আছে, হ্যাঁ, হুম। আমার পছন্দের খেলার নাম ফুটবল। দ্য নেম অফ মাই ফেভারিট স্পোর্টস ইজ ফুটবল। আমার প্যান্টের রং নীল ছিল। দ্য কালার অফ মাই প্যান্টস ওয়াজ ব্লু। বর্তমান আমার সম্পূর্ণ দোকানের মূল্য 3 লক্ষ টাকা। দ্য প্রাইস অফ মাই ইন্টারেস্ট শপ ইজ আর্থ উইল বি 3 লাখ টাকা, 3 লাখ টাকা। তারপর বর্তমান বাজারে 1 কেজি ইলিশ মাছের দাম 2000 টাকা। দ্য প্রাইস অফ মাই ইন্টারেস্ট শপ, সরি, দ্য প্রাইস অফ 1 কেজি ইলশা ফিশ ইজ 2000 টাকা at present market as it, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? দ্য লাস্ট পারসন, কি জানি বলছিলেন, বলতে চাই। ইউ আর দ্য স্যার লাস্ট আমি পারসন। বলতে চাই। জি জি। আমার গ্রামের নাম জগন্নাথপুর। দ্য নেম অফ মাই ভিলেজ ইজ জগন্নাথপুর। আমার রুমের কালার হবে সাদা। দ্য কালার অফ মাই রুম উইল বি হোয়াইট। আমার মোবাইলের দাম 25,000 টাকা। দ্য প্রাইস অফ মাই মোবাইল ইজ 30,000 টাকা। আমার বইটির ওজন 25,000 হলে হবে 30,000 হয়? সরি সরি 25,000 সরি হলে 25 25। 25 25। আমার বইটির ওজন হবে 1 কেজি। দ্য ওয়েট অফ মাই বুক উইল বি 1 কেজি। আমার নতুন ড্রেসটি হবে লাল লাল কালার। দ্য কালার অফ মাই নিউ ড্রেস ইজ রেড। হবে, উইল বি, উইল বি, উইল উইল বি বি। হুম। উইল বি রেড। বর্তমান বাজারে 1 কেজি ড্রাগনের দাম 150 টাকা। দ্য প্রাইস অফ 1 কেজি ড্রাগন ইজ 150 টাকা এট প্রেজেন্ট মার্কেট। কাপড় সহ আমার লাগেজের ওজন হবে 20 কেজি। দ্য ওয়েট অফ মাই লাগেজ উইল বি 20 কেজি উইথ ক্লথ। আমার স্কুলের নাম ছিল ভৈরব কেবি পাইলট মডেল হাই স্কুল। দ্য নেম অফ মাই স্কুল ওয়াজ ভৈরব কেবি পাইলট মডেল হাই স্কুল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে প্লিজ? ওকে, আসেন। আমাদের পরবর্তী হোমওয়ার্ক ছিল ভোকাবুলারি 20 থেকে 40। ভোকাবুলারি 20 থেকে 40 ছিল, একটু সেখানে যেতে চাই। Sir, I have a question, please. ইয়েস প্লিজ, ইউ ক্যান। স্যার, এই সবাই যে মানে কোনো কিছুর মূল্য টাকা বলছিল, ওইখানে টাকা হবে নাকি মানি হবে? টাকা বুঝি না, আবার একটু বলেন তো। মানে সবাই তার নির্দিষ্ট পণ্যের দাম তার টাকা বলছিল, যেমন সে একটা বড় ভাই বলল তার দোকানের দাম 3 লাখ টাকা, 3 lakhs টাকা বলছিল। ওখানে টাকা হবে না মানি হবে? আমি দুইটা দিলেই হবে। দুইটা দিলেই হবে স্যার? দুইটাই ইংরেজি শব্দ। ওকে, থ্যাংক স্যার। এটা নিয়ে আমাকে একটু কনফিউশন ছিল তো স্যার। কোনো সমস্যা নাই। আপনি হ্যাঁ স্যার। দেখবেন যে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখবেন ওখানে টাকা লেখা আছে, টিএকে টাকা, আবার লেখা আছে মানি, দুইটাই লেখা আছে। জি স্যার, জি স্যার। দুইটাই সঠিক, যেটা হোক, কোনো সমস্যা নাই। ওকে, ওকে স্যার। দেন 20 থেকে 40 আমাদের ভোকাবুলারি ছিল 20 to 40। ওকে, হু ওয়ান্ট টু সে ফার্স্ট? আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি হলো যারা ভিডিও মোডে থাকবে তাদের প্রায়োরিটি ফার্স্ট। শামিমা ইয়াসমিন, ইউ সে ফার্স্ট। জি স্যার। ওকে, আরম্ভ করা। বিগিন। আশীর্বাদ করা। ব্লেস। বিশ্বাস ভঙ্গ করা। বিট্রে। ধার করা। ধার করা। বড়। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।
Ben. থ্যাংক ইউ নাহিদুল ইসলাম জ্বালানো Yes, sir. Burn. জ্বালানো Burn. কামড়ানো Beat. কামড়ানো বিট না বাইট বিআইটি বাইট Bite. দোষারোপ Bite. করা Blame. ওকে উদযাপন করা Celebrate. দেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা Ban. থ্যাংক ইউ কামরুন নাহার ইউ সে কামরুন নাহার Sure. ওকে জ্বালানো Jalano. Burn. বিশ্বাস করা Believe. আশীর্বাদ করা Place. ধার করা Borrow. দোষারোপ করা Blame. থ্যাংক ইউ নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে Sir, I want to say ওকে পছন্দ করা like, but choose, দেন অভিযোগ করা blame, উদযাপন করা celebrate, নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ban, বিশ্বাস ভঙ্গ করা বিশ্বাস ভঙ্গ করা। Sorry, sir, next. বিট্রে থ্যাংক ইউ ফারজানা সরকার জি। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ব্যান BAN ব্যান মানে নিষিদ্ধ করা এটা আরম্ভ করা Begin. সিদ্ধ করা আশীর্বাদ করা আশীর্বাদ করা Place. ধার করা Borrow. ধন্যবাদ ইসরাত জাহান Sir. ভিক্ষা করা Burn. পছন্দ করা Choose. দোষারোপ করা Blame. উদযাপন করা Celebrate. নিষিদ্ধ ঘোষণা করা Burn. আরম্ভ করা আরম্ভ করো। Start. ওকে বা বিগিন ওকে কামড়ানো কামড়ানো। বাইট কামড়ানো থ্যাংক Bite. ইউ ওকে নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে I want to say ওকে বিশ্বাস করা বিশ্বাস, বিশ্বাস করা চালানো run, নিষিদ্ধ ঘোষণা করা বার্ন ban, নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ব্যান ওকে বিশ্বাস ভঙ্গ করা betray, কামড়ানো bite, থ্যাংক ইউ নাইম ইসলাম ইউ সে ধার স্যার। করা বা কর্য করা সরি স্যার নেক্সট দোষারোপ করা দোষারোপ করা জ্বালানো জ্বালানো বান্ট বার্ন বিশ্বাস ভঙ্গ করা বিশ্বাস ভঙ্গ সরি স্যার নেক্সট কামড়ানো বাইট থ্যাংক ইউ এমডি তামিম রান্না করা অভিযোগ করা ধার করা ভিক্ষা করা বিশ্বাস ভঙ্গ করা ওকে থ্যাংক ইউ আব্দুল মমিন আব্দুল মমিন
আব্দুল স্যার। মোমেন শুনতে পাচ্ছি। জি। ওকে, সিদ্ধ করা। বয়েল। ওকে, জ্বালানো। বার্ন। বিশ্বাস ভঙ্গ করা। কামড়ানো। সরি স্যার। আশীর্বাদ করা। প্রেস। ধার করা। বড়। থ্যাংক ইউ। জি স্যার, আমি বলতে চাই। ওকে, নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। ব্যান। বিশ্বাস ভঙ্গ করা। বাট্রে। ধার করা। ব্যাট্রে না, বিট্রেই। কারণ তুই আমার সাথে বিট্রে করছিস। বিট্রেই। ব্রো। ওকে, দোষারোপ করা। দোষারোপ করা। ব্লেম। ব্লেম, ভিক্ষা করা। ভিক্ষা করা। ভেগ। কামড়ানো। ভাইট। থ্যাংক ইউ। ওকে, নেক্সট আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল মতলব দিয়ে টেন্স চেনা। যে কোনো বাংলা শুনে জেনে আমি বলতে পারি এটা কোন টেন্স। এটা ছিল আমাদের মতলব দিয়ে টেন্স চেনা। কে বলতে চাই? হু ওয়ান্ট টু সে? নাহিদুল ইসলাম হ্যান্ড রেজ করেছেন, জি বলেন। আমি একটি নতুন আমি বাজার থেকে একটি নতুন গিটার কিনেছি। কিনেছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। আন্তাজে কি দেখে মনে হইলো এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস? কিনতেছি, কারণ আপনার চলমানের সাথে মতল নাই প্লাস ব নাই, তাহলে কিছু না থাকলে কিনতেছি নাকি বলি নাই তো, বলছি কিনেছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। কিনে বাজার থেকে একটি প্রেজেন্ট। নতুন গিটার কিনেছি। আচ্ছা, আপনি বলেন। স্যার আপনার স্যার পারফেক্ট না, ইনডিফিনিট আর ইতাছে কন্টিনিউয়াস এর কথা বলছিলেন। না, আজকে পুরোটাই ছিল না। না না না, ইনডিফিনিট আর কন্টিনিউয়াস। নিট আর কন্টিনিউয়াস ছিল। পুরোটা ছিল ও না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ইনডেফিনিট কন্টিনিউয়াস। ওকে ওকে, ঠিক আছে। আপনি বলেন, আমি সাঁতার কাটতে থাকবো। কাটতে থাকবো, চলমান সাথে ব, তাহলে ফিউচার কন্টিনিউয়াস। আমি রাইট। আমার বন্ধুর কাছ থেকে একটি রোলেক্স ঘড়ি কিনেছিলাম। কিনেছিলাম, আহ ম ম আছে, তাহলে আপনার কিনেছিলাম, তাহলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। কেন পাস না পাস্ট, কন্টিনিউয়াস? কিনেছিলাম পাস ম আছে, ইনডেফিনিট। ধন্যবাদ। পাস্ট আচ্ছা, ইনডিফিনিট। কামরুন নাহার, আপনি বলেন। স্যার, আমি উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় যাইতে থাকবো। থাকবো, ফিউচার কন্টিনিউয়াস। ফিউচার কন্টিনিউয়াস, গুড। করিম, আমার চাচাতো ভাই করিম আমাদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল। সে ছিল, পাস্ট ইনডিফিনিট। ধন্যবাদ। শামিমা ইয়াসমিন, আপনি বলেন। স্যার, আমি ইংলিশ শিখতে থাকবো। ফিউচার কন্টিনিউয়াস। ফিউচার কন্টিনিউয়াস। ওকে, আহ করিম বাজারে যায়।
জি স্যার। করিম বাজারে যায়। করিম বাজারে যায়, প্রেজেন্ট টেন্স। না, প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট কোন টেন্স? কন্টিনিউয়াস। কেন কন্টিনিউয়াস? কেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। কেন কন্টিনিউয়াস? যা ছিল বললে তো কন্টিনিউয়াস হতো যা স্যার, ছিল, তাই না? সরি স্যার, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট যাচ্ছিল হবে। না, যাচ্ছে। যাচ্ছে হলে কন্টিনিউয়াস। হ্যাঁ, সেটাই আমি করিম বলছি স্যার। করিম বাজারে যাচ্ছে অথবা যাইতেছে, যাচ্ছে অথবা যাইতেছে। ধন্যবাদ। এমডি তামিম, আপনি বলেন। আমি বইটি পড়েছিলাম। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। কেন মনে হইল এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট? স্যার পাস্ট ইনডিফিনিট। লো আছে, একবার পাস্ট বইলে পরে ইনডিফিনিট হবে যদি স্যার। দেখা গেছে, পরে আবার যদি বলেন আরেকটা, তাহলে হবে? আপনি তো বলছেন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এটা ব্যাখ্যা দেন, কেন মনে হয়েছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এটা ব্যাখ্যা দেন। স্যার ভুল হয়ে গেছে, ওই জায়গায় লো আছে, ওই জায়গায় পাস্ট হবে। ভুল হয়ে গেছে তাহলে বলছেন কেন? আগে একটু ভাবতেন তারপরে বলতেন। আচ্ছা, এবার বলেন। আহ সুমন পুকুরে সাঁতার কাটতে থাকবে। ফিউচার কন্টিনিউয়াস। ধন্যবাদ। আহ মাইদুল হ্যান্ড রেজ করেছে, অথবা মৃদুল? মাইদুল স্যার, মাইদুল। মাইদুল, আচ্ছা। জি স্যার। তো মাইদুল বলেন, আমার ছোট ভাই 2025 সালে 2025 সালের জানুয়ারি মাসে পোল্যান্ডে গিয়েছিল। স্যার প্রশ্নটা আবার বলতেন স্যার, শোনা যায় না, নেটের আমার প্রবলেম তো একটু। আমার ছোট ভাই সুমন 2025 সালের জানুয়ারি মাসে পোল্যান্ডে গিয়েছিল। পাস্ট ইনডিফিনিট। এত এতক্ষণ লাগলো এটা বলতে? স্যার আমি এর আগের ক্লাসটা মিস করে ফেলছিলাম তো স্যার, ক্লাসটা পুরোপুরি করা হয়েছিল না তো স্যার। তো স্যার আচ্ছা, ইউটিউবে অল্প একটু ভিডিও দেখছিলাম স্যার, তো সেই জন্য স্যার সরি। ফেসবুকে কতক্ষণ দেখছেন ফেসবুক? স্যার আমি ফোনে হাতে নেই নাই স্যার, কালকে বলতেছি কি স্যার। ও আচ্ছা, ফোন হাতেই নেন নাই। না স্যার। পকেটেই ছিল সব সময়, না হাতে নেন নাই? ভালো, ঠিক আছে। বলেন তাহলে। আহ আমি ইংলিশ শিখি। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। ধন্যবাদ। আহ আর কে বলতে চাই? হু ওয়ান্ট টু সে? স্যার আমি বলতে চাই। জি। আমি আমি সোহেলকে সকালবেলা রাস্তায় হাঁটতে দেখেছিলাম। পাস্ট ইনডিফিনিট। ওকে। আমার পড়া হয় বোন নাই। আমাকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিল। আমার বোন আমাকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিল। পাস্ট ইনডিফিনিট। ধন্যবাদ। ওকে, পারবেন ইনশাআল্লাহ, বুঝছি। এরপরে ছিল আমাদের 6 থেকে 10 পর্যন্ত ছিল আমাদের ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। কি কি ছিল কেউ বলতে পারবো? সেখানে কি কি পয়েন্ট ছিল 6 থেকে Yes, sir. 10? জি, বলেন তো। 6. Highlight the personality of a buyer with whom you want to work. Second, praise your buyer but not to mad. Don't say believe me, but you try to say touch in my feet. Speak ফেইথ। softly. Feet. ফিথ না, Speak সাউন্ড উইল বি দ্য ফেইথ। ফেইথ, faith. বিশ্বাস। Faith. Faith.
Speak softly and slowly. Pronounce naturally, but if you know British or American apply it. অ্যাকসেন্ট অ্যাকসেন্ট Accent, হ্যাঁ accent, অ্যাপ্লাই ইট apply. অ্যাকসেন্ট মানে উচ্চারণ, যদি ব্রিটিশ এবং আমেরিকান উচ্চারণ পারো তুমি সেটা অ্যাপ্লাই করো, Yes, sir. অথবা তুমি যেটা করবা সেটা হলো কি করো, তুমি ন্যাচারাল যেটা পারো ওটাই করো। ধন্যবাদ। Natural. আর কে বলতে চাই? হু ওয়ান্ট টু সে? পয়েন্ট করে বললেও হবে, হুবহু লাইন বলতে হবে না, পয়েন্ট করে বললেও হবে। জি, নেক্সট হু ওয়ান্ট টু সে? হু ওয়ান্ট টু সে প্লিজ? নো। স্যার আমি বলবো। জি বলেন। 6 থেকে বলবো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, 6 to 10। বাইরের পার্সোনালিটি হাইলাইট করতে হবে, তার প্রশংসা করতে হবে, তবে খুব বেশি না। এই যে আমাকে বিশ্বাস করো এই কথা বলা যাবে না, বলতে হবে যে আমার কাজের উপর ভরসা রাখেন কিংবা আস্থা রাখেন। তারপর হচ্ছে সফটলি অ্যান্ড স্লোলি কথা বলতে হবে, আর স্বাভাবিক প্রোনাউন্সিয়েশন কথা বলতে হবে, যদি পারি তো ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান অ্যাকসেন্ট অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে। Right. Okay, thank you. Next, who want to say? Okay, Agami class topic presentation. The importance of learning English. Agami class topic presentation. The importance of learning English. ইংরেজি শেখার গুরুত্ব। কেন ইংরেজি শিখতে হবে, শেখা উচিত, আপনি কেন ইংলিশ শিখতে চান? The importance of learning English. এটার বেশ কিছু ভিডিও আপনি পাবেন। নাম্বার 1 হলো লার্ন ইংলিশ উইথ হানিফ হোসেন, লার্ন ইংলিশ উইথ হানিফ স্যার, আমাদের যে প্রাইভেট গ্রুপ আছে সেই গ্রুপের নিচের দিকে দেখবেন এটার অনেকগুলো ভিডিও স্টুডেন্টের দেওয়া আছে। লার্ন ইংলিশ উইথ হানিফ স্যার, ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমাদের যে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হয়েছে, প্রথম ক্লাস ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, সেখানে আমি প্রথম আলোচনা করেছি হোয়াই উই শুড লার্ন ইংলিশ, কেন আমাদের ইংলিশ শেখা দরকার। ওখানে আপনি পাবেন ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের প্রথম পার্ট। ওখানে ছিল ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য, টাকা ইনকামের জন্য, আর্ন মানি, সেটার জন্য, আমাদের বিদেশি মুভি সং গুলো বোঝার জন্য, অ্যাব্রোডে যাওয়ার জন্য, বিসিএস ক্যাডার হওয়ার জন্য, ভালো কেরিয়ার গড়ার জন্য। তো ওখান থেকে আপনি একটা ইনফরমেশন পাবেন, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, ইংরেজি শেখার গুরুত্ব। সেকেন্ড আমাদের ক্লাসে থাকবে, আগামী ক্লাসে থাকবে অ্যালফাবেট কিউ। অ্যালফাবেট কিউ দিয়ে 10 ওয়ার্ডস শুদ্ধ করে প্রোনাউন্স করা। Alphabet Q দিয়ে you will pronounce the 10 words perfectly. To use alphabet Q, for example, we say queen, it will be queen. We say question, it will be question. We say quality, it will be quality. So you will learn the 10 words to use alphabet Q. Alphabet Q দিয়ে 10টি ওয়ার্ড উচ্চারণ শিখবেন। 10 words. I say again, I repeat again. কিউ না, সাউন্ড হবে খ, কিউ। কিউ না হয়ে খ হবে কিউ, কিউ কিউ। আমরা বলি কোয়ালিটি, ক হইলে উচ্চারণ হয় কোয়ালিটি, আর খ উচ্চারণ করলে উচ্চারণ আসবে কোয়ালিটি। আমরা উচ্চারণ করতাম ক, কুইন, ক রস্যুকার রস্য ই ন, কুইন। এটা এখন থেকে উচ্চারণ কুইন না হয়ে খ হবে কুইন, কিউ, কুইন। কোয়ালিটি, কোশ্চেন, আমরা বলি কোশ্চেন, ইট উইল বি কোশ্চেন। কোয়ালিফিকেশন, তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি, হোয়াট ইজ ইওর কোয়ালিফিকেশন। এটা না বলে এখন থেকে বলবো হোয়াটস ইওর কোয়ালিফিকেশন, হোয়াটস ইওর কোয়ালিফিকেশন। তাহলে আগামী ক্লাসে অ্যালফাবেট কিউ দিয়ে 10 ওয়ার্ড শুদ্ধ করে শিখবো।
Number 2, homework number 2, homework number 3. জি স্যার, একটা প্রশ্ন ছিল। জি প্লিজ। জি স্যার, এই যে কিউ, এটা কি শব্দের প্রথমে হবে না শেষে হবে? শুরুতে স্টার্টিং এ। জি ধন্যবাদ। ওকে, দেন থাকবে আমাদের question and answer. Then question and answer. How we'll ask the question? Question and answer. আমরা বেসিক কোশ্চেন, একেবারে সহজ বেসিক কিছু কোশ্চেন তাও করতে পারি না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো মানুষকে যদি তার সম্পর্কে একটু জানতে চাই, তাকে বেসিক কিছু কোশ্চেন এটাও করতে পারি না। আবার কেউ যদি প্রশ্ন করে তার অ্যান্সারও আমরা দিতে পারি না। এই কারণে একদম বেসিক কিছু কোশ্চেন আমরা এখানে অ্যাড করেছি। যেমন তোমার নাম কি, এর ইংলিশ হলো হোয়াটস ইউর নেম। হোয়াটস ইউর নেম। এখন এর অ্যান্সারটা আপনি আপনার মতো করে দিবেন, আপনার নাম যেটা সেটা বলবেন। মাই নেম ইজ মিলন আহমেদ। এই মিলন আহমেদের জায়গায় আপনি আপনার নামটা দিবেন। অথবা আই অ্যাম মিলন আহমেদ, আপনি বলতে পারেন আই অ্যাম আপনার নাম। তাহলে কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে হোয়াটস ইউর নেম, দেন আপনি বলবেন আই অ্যাম মিলন আহমেদ, মানে আপনার নামটা। অথবা আপনি যদি কাউকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি বলবেন? বলবেন হোয়াটস ইউর নেম, তোমার নাম কি, সে তার নামটা বলবে। আপনি যদি কাউকে জানতে চান যে, ধরেন আপনার এক ফ্রেন্ড অথবা এক অপরিচিত ভদ্রলোক, তার নামটা অনেক বড়, এখন আপনি তার নিক নাম জানতে চাচ্ছেন, ডাক নাম, তাহলে আপনি প্রশ্নটা কিভাবে করবেন? বাই হোয়াট নেম শুড আই কল ইউ? তোমাকে আমার কোন নামে ডাকা উচিত? আপনি দেখবেন সৌদির, দুবাই, কাতারের, এরপরে ইসের কুয়েতের শেখদের নাম অনেক বড় থাকে। আল সৈয়দ বিন জুবায়ের বিন নাহিয়ান বিন, এরকম অনেক বড় নাম থাকে। তো আপনি কনফিউজ আসলে কোন নামে ডাকবেন। তো এই কারণে বাই হোয়াট নেম শুড আই কল ইউ, আমি তোমাকে কোন নামে ডাকবো, এই কোশ্চেন যদি কেউ করে তার মানে আপনার নিকনেমটা জানতে চাচ্ছে। ইউ মে কল মি মিলন, আপনি আমাকে মিলন নামে ডাকবেন, মানে এখানে আপনার নামটা বসাবেন। ওকে, আপনি যদি কাউকে প্রশ্ন করতে চান যে তুমি কোথায় থাকো, তাহলে কি বলবেন? হোয়ার ডু ইউ লিভ। হোয়ার ডু ইউ লিভ মানে তুমি কোথায় থাকো। কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, আপনি অ্যান্সারটা করবেন আই লিভ অ্যাট উত্তরা ইন ঢাকা, আমি ঢাকার উত্তরায় থাকি। বড় জায়গা, ঢাকা হলো বড় জায়গা, তার পূর্বে হলো ইন। উত্তরা হলো ছোট জায়গা, তার পূর্বে হলো অ্যাট। সবসময় বড় জায়গার পূর্বে ইন, ছোট জায়গার পূর্বে অ্যাট দিতে হয়। আই লিভ অ্যাট উত্তরা ইন ঢাকা। যদি বলি আমি ঢাকার যাত্রাবাড়িতে থাকি, তাহলে কি হবে? আই লিভ অ্যাট যাত্রাবাড়ি ইন ঢাকা। আমি ঢাকার মতিঝিলে থাকি, আই লিভ অ্যাট মতিঝিল ইন ঢাকা। তাহলে বড় জায়গার পূর্বে ইন, ছোট জায়গার পূর্বে অ্যাট। হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন লিভিং দেয়ার, তুমি সেখানে কতদিন ধরে বসবাস করছো? আই হ্যাভ বিন লিভিং দেয়ার ফর দ্য লাস্ট 20 ইয়ার্স, আমি গত 20 বছর ধরে বসবাস করছি। এখানে আপনি যেটা সেটা বলবেন। হোয়াটস ইয়োর ফাদার, তোমার বাবা কি করে? হোয়াটস ইয়োর ফাদার মানে তোমার বাবা কি করে? মাই ফাদার ইজ এ বিজনেসম্যান। ওকে, হোয়াটস ইয়োর ফাদার, হোয়াটস ইয়োর ফাদার মানে হলো তোমার বাবা কি করে। ওকে, মাই ফাদার ইজ এ বিজনেসম্যান, আমার বাবা একজন ব্যবসায়ী। যদি আপনি বলতে চান যে হোয়াটস ইয়োর ফাদার মানে হলো, আপনি যদি কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, আপনি যদি বলেন যে আমার বাবা একজন চাকরিজীবী, সেটা বলতে পারেন মাই ফাদার ইজ এ সার্ভিস হোল্ডার। মাই ফাদার ইজ এ সার্ভিস হোল্ডার। সরকারি চাকরি করলে বলতে পারেন মাই ফাদার ইজ এ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি। সো আগামী ক্লাসে এটা থাকবে প্রশ্ন এবং অ্যান্সার। আমি প্রশ্ন করলে আপনি অ্যান্সার করবেন, আমি অ্যান্সার করলে আপনি প্রশ্ন করবেন। আগামী ক্লাসে এটা হলো 3 নম্বর হোমওয়ার্ক আমাদের। জি স্যার। বেসিক একেবারে সহজ কোশ্চেন, এগুলো সবাই পারেন, কিন্তু বলতে গিয়ে অনেক সময় ভুল করেন, এই কারণে এগুলো অ্যাড করা হইলো। দেন থাকবে আমাদের ভোকাবুলারি। গত ক্লাসে ছিল হলো 20 থেকে 40, এবার থাকবে 40 থেকে 60। ভোকাবুলারি থাকবে 40 টু 60।
ওকে, ভোকাবুলারি থাকবে আমাদের 40 থেকে 60। 40 তে কি বলা আছে? উদযাপন করা, সেলিব্রেট। উদযাপন করা, সেলিব্রেট। বহন করা, ক্যারি। বাতিল করা, ক্যান্সেল। ডাকা, কল। অবদান রাখা, কন্ট্রিবিউট। আপোষ মীমাংসা করা, কম্প্রোমাইজ। নিরুৎসাহিত করা, ডিসহার্টেন। শনাক্ত করা, ডিটেক্ট। সাহস করা, ডেয়ার। আমরা বলি না হাউ ডেয়ার ইউ, তোমার কি সাহস বা তোমার কি আস্পর্ধা, হাউ ডেয়ার ইউ। সজ্জিত করা, ডেকোরেট। ধ্বংস করা, ডিস্ট্রয়। নিরুৎসাহিত করা, ডিসকারেজ। আবিষ্কার করা, ডিসকভার। বন্টন করা, ডিস্ট্রিবিউট। দ্বিগুণ করা, ডাবল। সন্দেহ করা, ডাউট। সৈন্য সমাবেশ করা, ডিপ্লয়। দৃঢ় সংকল্প করা, ডিটারমাইন। বাতিল করা, ডিসকার্ড। বাতিল করা। দেন এক বিন্দু হতে অন্য দিকে যাওয়া, ডাইভার্স। নির্দেশ দেওয়া, ডিরেকশন। তাহলে আমাদের আগামী ক্লাসে 40 থেকে 60 পর্যন্ত থাকবে, 40 to 60। 40 to 60। দেন থাকবে আস্কিং কোশ্চেন, প্রশ্ন করা। আস্কিং কোশ্চেন, হোয়াট প্লাস ডুডাস। আমরা যদি কাউকে প্রশ্ন করতে চাই, ইংলিশ আপনি ভালো বলতে পারবেন যখন প্রশ্ন করা শিখবেন। তো এই কারণে প্রশ্ন করতে গেলে আমরা জানি একটি সেন্টেন্সের 3টা পার্ট থাকে, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট 3টা পার্ট থাকে। একটি সেন্টেন্স মানে হলো 3টা পার্ট। একটা মানুষের মতো, একটা সেন্টেন্স মানে একটা মানুষ। একটা মানুষের 3টা পার্ট থাকে। একটা পার্ট হলো মাথা, একটা বডি, একটা পা। 3টা পার্ট। একটা সেন্টেন্সেরও 3টা পার্ট থাকে। একটা হলো সাবজেক্ট, একটা হলো বডি, বডি মানে হলো ভার্ব, আরটা হলো অবজেক্ট মানে পা। সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট মানুষের সাথে কম্পেয়ার করবেন। মানুষের মাথা, শরীর এবং পা। সেন্টেন্সের থাকে সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। ওকে, এবার মজার ব্যাপার হলো যদি প্রশ্ন করেন কাউকে, কাউকে যদি প্রশ্ন করেন তোমার নাম কি, তুমি কোথায় থাকো, তুমি কোথায় যেতে চাও, তুমি এখন কি করো, কোথায় লেখাপড়া করো, কি খাও, আহ, কোথায় ঘুরতে গিয়েছিলে, অর্থাৎ যে কোনো ধরনের প্রশ্ন যদি মানুষকে করেন, তখন তখন আপনাকে এই সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্টের সাথে আরো 2টা জিনিস এডিশনাল অ্যাড করতে হবে। সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট এর পূর্বে মানে শুরুতে আরো 2টো জিনিস অ্যাড করতে হবে। একটা হলো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড। ডাব্লিউএস ওয়ার্ড মানে যে সকল শব্দ হয় ডাব্লিউ অথবা এইচ দ্বারা শুরু করে, এগুলোকে বলা হয় ডাব্লিউএস ওয়ার্ড। যেমন হোয়াট, হুইচ, হোয়েন, হাউ, হোয়ার, হোয়েন। তারপরে হলো হুইচ ওয়ে, হু, হুম, এগুলোকে বলা হয় হাউ মেনি, এগুলোকে বলা হয় ডাব্লিউএস ওয়ার্ড। তাহলে এই ডাব্লিউএস ওয়ার্ড এই সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের পূর্বে আগে চলে আসে। সেই সাথে ডাব্লিউএস ওয়ার্ডের পরে আরেকটি জিনিস আসে, সেটা হলো অক্সিলারি ভার্ব। যে সেন্টেন্স, ওই সেন্টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হইলে ডুডাস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হইলে অ্যামিজার, প্রেজেন্ট পারফেক্ট হইলে হ্যাভ হ্যাজ, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হইলে হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন। পাস্ট ইনডিফিনিট হইলে ডিড, পাস্ট কন্টিনিউয়াস হইলে ওয়াজ ওয়ার, পাস্ট পারফেক্ট হইলে হ্যাড, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হইলে হ্যাড বিন। ফিউচার ইনডিফিনিট হইলে উইল, ফিউচার কন্টিনিউয়াস হইলে উইল বি, ফিউচার পারফেক্ট হইলে উইল হ্যাভ, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হইলে উইল হ্যাভ বিন। এগুলো বললাম অক্সিলারি ভার্ব। তাহলে যখন কোনো প্রশ্ন আমি করব, কোনো মানুষকে কোনো প্রশ্ন করব, তখন সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট এই 3টার পূর্বে শুরুতে আরো 2টো জিনিস অ্যাড হয়। একটা হলো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড, আরটা হলো অক্সিলারি ভার্ব। তাহলে এখানে আমার স্লাইডের দিকে তাকান, দেখেন এখানে লেখা আছে হোয়াট এর ব্যবহার, লেখা আছে হোয়াট প্লাস ডুডাস। তাহলে প্রথমে বসবে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড হোয়াট, এরপরে ডু অথবা ডাস, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে করা। এখানে যতগুলো সেন্টেন্স সবগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দিয়ে করা। এই কারণে
ডু ডাস ইউজ হবে, হয় ডু হবে অথবা ডাজ হবে, দুইটার যে কোনো একটা হবে। তাহলে প্রথমে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড, এরপরে ডু অথবা ডাস, এরপরে আসবে আমার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কিন্তু লাগবেই, সেন্টেন্স মানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তো থাকবেই, এর পূর্বে আমি দুটো জিনিস অ্যাড করব, একটা হলো ওয়ার্ড, একটা হলো ডু অথবা ডাস। তাহলে কখন ডু হবে কখন ডাস হবে এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে আপনার। সমস্ত ক্ষেত্রেই ডাস হবে, সরি সকল ক্ষেত্রে ডু হবে, শুধু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার ক্ষেত্রে ডাস হবে। যেমন হি, শি, ইট, করিম, এগুলো হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এগুলোর ক্ষেত্রে ডাস। আর বাকি সকল ক্ষেত্রে আই এর পরে ডু, উইর পরে ডু, ইউর পরে ডু, থার্ড পারসন প্লুরাল পরে ডু, শুধু থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ডাস হবে। তাহলে হোয়াট এর পরে ডু হবে না ডাস হবে, এটা ডিপেন্ড করে এরপরে আমার যে সাবজেক্ট, ওই সাবজেক্টটা যদি কি হয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ডাস হবে, আর বাকি সকল ক্ষেত্রে ডু হবে। আসেন আমরা আসি আমাদের সেন্টেন্সে আসি। তুমি কি করতে পছন্দ করো, এই সেন্টেন্সটা কি দেখেন, টেন্সটা কেন দরকার, ওই যে বললাম যে মতলব দিয়ে টেন্স শেখা। তুমি কি করতে পছন্দ করো, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব হলো ডু ডাস, এটা আমরা জানি। তাহলে তুমি কি করতে পছন্দ করো, এটা যেহেতু প্রশ্ন করা, আমি কি বলছি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের পূর্বে দুটো জিনিস আসে, একটা হলো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড, একটা হলো অক্সিলারি ভার্ব। তাহলে তুমি কি করতে পছন্দ করো, কি যেহেতু বলছে তাহলে কি ইংলিশ হলো হোয়াট, এরপর ডু ডাস এর একটা আসবে। তাহলে তুমি যেহেতু আছে সাবজেক্ট, তুমি, তুমির সাথে ডাজ হয় না, ডু হয়, তাহলে হোয়াট ডু তুমি ইংলিশ হলো ইউ, পছন্দ করো হলো লাইক, কি করতে টু ডু, তাহলে তুমি কি করতে পছন্দ করো, হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু, তুমি কি করতে পছন্দ করো। তুমি জন্মদিনে কি করতে চাও, তাহলে প্রথমে হোয়াট এরপর ডু ডাস এর ডু আসবে, কেন তুমি যেহেতু আছে এখানে। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চাও ফর ইউর বার্থডে, তোমার জন্মদিনে কি করতে চাও, বা বলতে পারি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু, তুমি কি করতে চাও ফর ইউর বার্থডে, তোমার জন্মদিনে। এখানে টু ডুটা নাই, আপনি চাইলে নিয়ে দিয়ে দিতে পারবেন। তুমি দুপুরে কি খেতে চাও, তুমি দুপুরে কি খেতে চাও, তাহলে প্রথমে আসবে হোয়াট এরপরে ডু, এরপরে তুমি ইংলিশ হলো ইউ, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইট ফর লাঞ্চ, তুমি দুপুরে কি খেতে চাও, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু লাঞ্চ, ইট ফর লাঞ্চ। ভ্রমণ করে লোকজন কি শেখে, ভ্রমণ করে লোকজন কি শেখে, হোয়াট ডু পিপল লার্ন ফ্রম ট্রাভেলিং, হোয়াট ডু পিপল লার্ন ফ্রম ট্রাভেলিং, ভ্রমণ করে লোকজন কি শেখে। আচ্ছা, তুমি মজা করার জন্য কি পছন্দ করো, তুমি মজা করার জন্য কি পছন্দ করো, হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু ফর ফান, তুমি তোমার অবসর সময় কি করো, হোয়াট ডু ইউ ডু অ্যাট ইউর লেজার টাইম, তুমি কি বলতে চাও, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে, তুমি আমার সম্পর্কে কি জানো, হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট মি। সে কি খোঁজে, সে দেখেন সে হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এই কারণে ডু হবে না ডাজ হবে এখানে। তাহলে সে কি খোঁজে, হোয়াট ডাস হি অথবা শি লুক ফর, সে কি খোঁজে, সে কি করা পছন্দ করে, হোয়াট ডাস হি লাইক টু ডু, হি যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার এই কারণে ডাজ হয়েছে। এটা কিসের উপর নির্ভর করে, হোয়াট ডাস ইট ডিপেন্ড অন, সে বাগানে কি করে, হোয়াট ডাস হি ডু ইন দ্য গার্ডেন। তাহলে আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে, আমি বাংলাটা জিজ্ঞেস করব। ধরেন আপনার নাম মিস্টার সুমন, আমি বলবো যে তুমি দুপুরে কি খেতে চাও, আপনাকে বলতে হবে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ইট ফর লাঞ্চ। আমি আপনাকে বলবো তুমি আমার সম্পর্কে কি জানো, আপনাকে বলতে হবে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট মি। তার মানে আমি আপনাকে বাংলাটা বললে আপনাকে ইংলিশটা কোশ্চেনটা করতে হবে। আগামী ক্লাসের 5 নম্বর হোমওয়ার্ক এটা। হোমওয়ার্ক নাম্বার 6, হোমওয়ার্ক নাম্বার 6, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট এন্ড ফিউচার পারফেক্ট। আজকে শিখবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, অর্থাৎ টোটাল টেন্সটা আজকে শিখবো। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কি দেখে বুঝবো, বাংলা বাক্যের শেষে স, থ অথবা সি, বাংলা বাক্যের শেষে স অথবা সি থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট। যেমন আমি ভাত খেয়েছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আমি বই পড়েছি, আমি নিউ মার্কেটে গিয়েছি, আমি কাজ করেছি, আমি বিয়ে করেছি, তাহলে স অথবা সি থাকলে কি হবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। যদি বাংলা বাক্যের শেষে ম, ত, ল এবং দুটো কাজ থাকে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট।
মতলয়ের যে কোনো একটি বর্ণমালা থাকলেও হবে, একের অধিক বর্ণমালাও থাকতে পারে। ম ত ল তিনটে একসাথেও থাকতে পারে, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু যে কোনো একটা থাকলেই পাস্ট পারফেক্ট। মতল থাকবে প্লাস দুটো কাজ থাকবে, যেমন ডাক্তার আসিবার পূর্বে রুগীটি মারা গেল। ডাক্তার আসিবার পূর্বে রুগীটি মারা গেল, ল আছে, তাহলে প্রথম কন্ডিশন হলো ল আছে। সেকেন্ড কন্ডিশন হলো দুটো কাজ থাকতে হবে, তাহলে একটা হলো ডাক্তার আসা, একটা রুগী মরা, দুটো কাজ, তাহলে এটা প্রেজেন্ট এই পাস্ট পারফেক্ট। স্টেশনে যাওয়ার পূর্বে ট্রেনটি ছেড়ে দিল, ল আছে, একটা হলো আমার স্টেশনে যাওয়াটা, ট্রেন ছাড়া, দুটো কাজ, তাহলে মত ল এর সেই সাথে দুটো কাজ থাকলে কি হবে? পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। যদি বাংলা বাক্যের শেষে ব থাকে, বাংলা বাক্যের শেষে যদি ব থাকে সেই সাথে দুটো কাজ থাকে, তাহলে ফিউচার পারফেক্ট। শেষে ব থাকবে এবং দুটো কাজ থাকবে, যেমন বৃষ্টি আসার পূর্বেই আমি ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে যাব। বৃষ্টি আসার পূর্বেই আমি ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে যাব, ব আছে ফার্স্ট। বৃষ্টি আসার পূর্বেই আমি ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে যাব, ব আছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, একটা হলো ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে যাওয়ার পূর্বে, বৃষ্টি আসার পূর্বে আমি ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে যাব, ব, দুটো কাজ, তাহলে একটা হলো নাম্বার 1 হলো ব থাকবে এবং দুটো কাজ থাকলে ফিউচার পারফেক্ট। তাহলে আজকে আমরা দেখলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট। প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলো স সি থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, মতলয়ের সাথে দুটো কাজ থাকলে পাস্ট পারফেক্ট, বয়ের সাথে দুটো কাজ থাকলে ফিউচার পারফেক্ট। ওকে, এবার আসি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর ভিতরে কোনো পার্থক্য নাই, শুধু একটা পার্থক্য, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর সময় উল্লেখ থাকবে না, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর সময় উল্লেখ থাকবে। যেমন আমি ভাত খাচ্ছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। যদি বলি আমি 10 মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। যদি বলি আমি লিখছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। আমি 1 ঘন্টা ধরে লিখছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। সময় এটা হতে পারে ঘন্টা, এটা হতে পারে সকাল বিকাল, এটা হতে পারে, একটু মিউট করি প্লিজ, মাইদুল একটু মিউট করে রাখেন, আমাদের ক্লাস রেকর্ডিং হচ্ছে। আচ্ছা, এটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, এখানে হলো সময় উল্লেখ থাকবে, এটা হতে পারে 1 ঘন্টা, 10 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, সকাল বিকাল রাত, এটা 1 সপ্তাহ, 1 মাস, এরকম উল্লেখ থাকবে। যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলো আমি বই পড়ছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। যদি বলি আমি 1 ঘন্টা ধরে বই পড়ছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, এখানে চলমান এবং সময় আছে। আচ্ছা, প্রেজেন্ট পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলো আমি লিখতেছিলাম, ম আছে এবং চলমান, ম আছে এবং চলমান, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। যদি ম এর সাথে চলমান সেই সাথে সময় বলি, তাহলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। যেমন আমি 1 ঘন্টা ধরে বইটি পড়তেছিলাম, ম আছে চলমান এবং 1 ঘন্টা সময় বলছি, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমি 3 ঘন্টা ধরে কাজটি করতেছিলাম, ম আছে চলমান এবং 3 ঘন্টা সময় বলেছি, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ব এবং চলমান থাকলে ফিউচার কন্টিনিউয়াস, ব চলমানের সাথে সময় থাকলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমি লিখতে থাকবো, ব আছে চলমান, ফিউচার কন্টিনিউয়াস। আমি 1 ঘন্টা ধরে লিখতে থাকবো, ব চলমান, 1 ঘন্টা সময় বলেছি, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমি মাঠে ফুটবল খেলতে থাকবো, ব আছে এবং চলমান, ফিউচার কন্টিনিউয়াস। আমি মানে পুরো সন্ধ্যা বা পুরো বিকাল মাঠে ফুটবল খেলতে থাকবো, ব চলমান এবং পুরো বিকেল, একটা সময় বলেছি, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে আগামী ক্লাসে এই টোটাল মতলব দিয়ে টেন্সটি ধরা থাকবে। আমি আরেকবার রিপিট করছি, আমরা টেন্স শিখবো মতলব দিয়ে। মতলব হলো চাঁদপুরের একটি থানার নাম হলো মতলব থানা। মতলবের ব মানে ফিউচার টেন্স, মতলা মানে পাস্ট, মতলব না থাকলে প্রেজেন্ট টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স চিনবো কিভাবে? মতলব থাকবে না, আমি যাই, আমি ভাত খাই, আমি পড়ি, রয় শিকার, যা শিকার, আমি শিকার, আমি লেখি, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। আমি লিখেছিলাম, ম পাস্ট ইনডিফিনিট। আমি ভাত খেয়েছিলাম, ম পাস্ট ইনডিফিনিট। ট্রেনটি ছেড়ে দিল, ল পাস্ট ইনডিফিনিট। আমি স্কুলে যাব, ব আছে, ফিউচার ইনডিফিনিট। আমি ভাত খাবো, ব আছে, ফিউচার ইনডিফিনিট। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, আমি বই পড়ছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। আমি বই পড়তেছিলাম, ম আছে এবং চলমান, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। আমি বই পড়তে থাকবো, ব আছে চলমান, ফিউচার কন্টিনিউয়াস। আমি বই পড়েছি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। তুমি আসার পূর্বে আমি বইটি
পড়েছিলাম, ম আছে এবং দুটো কাজ, তুমি আসার পূর্বে আমি বই পড়েছিলাম। স্টেশনে যাওয়ার পূর্বেই, ট্রেন ছাড়ার পূর্বেই আমি স্টেশনে পৌঁছে যাব, ব আছে এবং দুটো কাজ, ফিউচার পারফেক্ট। চলমানের সাথে সময় থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমি 1 ঘন্টা ধরে বইটি পড়ছি, চলমান এবং সময়, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমি 1 ঘন্টা ধরে বইটি পড়তেছিলাম, ম আছে চলমান, সময় পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমি 1 ঘন্টা ধরে বইটি পড়তে থাকবো, ব চলমান এবং সময় ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এ পর্যন্ত থাকবে পুরোটা। কোনো প্রশ্ন আছে, বোঝেন নাই এমন? আর আপনি ক্যামেরা অন করেন না কেন? ক্যামেরা অন করি না কেন, এটা একটা প্রশ্ন, জি স্যার। বিশাল একটা প্রশ্ন। এই জি কোশ্চেনের স্যার। অ্যান্সার, আমি তো আপনার মতো নায়কের মতো না, এই কারণে। না স্যার, ইউ আর লুকিং ভেরি হ্যান্ডসাম। খুব ভালো না একটা স্যার, না স্যার, কি মোটো হয়ে গেছেন নাকি? এই কারণে স্যার ক্যামেরার সামনে আসেন না। পুরো ফুটবলের মতো হয়ে গেছে। স্যার আপনার চেহারা তো সুন্দরী। হুম, ধন্যবাদ। আসেন আলোচনায় আসি। ওকে, বায়ার ফার্স্ট ইমপ্রেস মেসেজ। আজকে আমরা শিখবো বায়ার ফার্স্ট ইমপ্রেস মেসেজ। ওকে, বায়ার ফার্স্ট ইমপ্রেস মেসেজ। একজন বায়ার আমাকে কি করলো, আমার ফাইবারে অ্যাকাউন্ট রয়েছে অথবা আপওয়ার্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে, ওই বায়ার আমাকে নক দিল। নক দিলে আমি তাকে যে মেসেজটি লিখবো সেটাকে বলছি বায়ার ফার্স্ট ইমপ্রেস মেসেজ। এটা যদি ইমপ্রেসিভ হয়, খালি মেসেজ লিখলেই হবে না, এটা জানি কি হয়, ইমপ্রেসিভ হয়, সে জানি মুগ্ধ হয় এবং সে যেন মুগ্ধ হয়, সে যেন আপনাকে কাজটি দেয়, এরকম সুন্দর করে গুছিয়ে একটা মেসেজ লিখতে হবে। তাহলে কি বললাম, কোনো বায়ার যদি আপওয়ার্কে বা ফাইবারে আপনার অ্যাকাউন্টে আপনাকে নক দেয়, তখন আপনি যে মেসেজ তাকে লিখবেন এটার নাম হলো বায়ার ফার্স্ট ইমপ্রেস মেসেজ। এই মেসেজ কে লিখবে? আপনি লিখবেন। কাকে লিখবেন? আমেরিকার বায়ারকে, ইংল্যান্ডের বায়ারকে, ইউরোপের বায়ারকে আপনি লিখবেন। কি লিখবেন? আপনার ভাষাটা কি হবে? আপনি বলছেন, হাই মিস্টার জন, অথবা হ্যালো মিস্টার জন, আই এম রিয়েলি ভেরি গ্ল্যাড টু গেট দিস ফ্রম ইউর মেসেজ। তোমার কাছ থেকে মেসেজ পেয়ে আমি সত্যি খুব আনন্দিত। আই এম রিয়েলি ইন্টারেস্টেড ইন ইয়োর জব। তোমার কাজ করার জন্য আমি সত্যি খুব আগ্রহী। অ্যাজ আই এম অ্যান এক্সপার্ট ইন দিস ওয়ার্ড, যেহেতু আমি এই কাজে অভিজ্ঞ একজন মানুষ। অ্যাট দ্য সেম টাইম, একই সময়, আই থিঙ্ক ইউ আর নাও ইন এ পারফেক্ট প্লেস। আমি মনে করি তুমি ঠিক জায়গায় এসেছো। আই এম টোটালি রেসপন্সিবল ফর ইউর ওয়ার্ড। তোমার টোটাল কাজের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ইউ ক্যান সার্টেনলি ট্রাস্ট মি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। রিগার্ডস, মিস্টার হানিফ। আপনি আপনার নামটা বলবেন, তাহলে উপরে হলো বায়ারের নাম, নিচে শুধু আপনার নাম, ভাষাগুলো সেম হবে। তাহলে আপনি কি বললেন? হাই মিস্টার জন, আই এম রিয়েলি ভেরি গ্ল্যাড, আমি সত্যি খুব আনন্দিত, টু গেট পে দিস ইহা ফ্রম ইয়োর মেসেজ, তোমার মেসেজ পে। আই এম রিয়েলি ইন্টারেস্টেড ইন ইয়োর জব। তোমার কাজ করার জন্য সত্যি আমি খুব আগ্রহী। অ্যাজ আই এম অ্যান এক্সপার্ট ইন দিস ওয়ার্ক, যেহেতু আমি এই কাজে অভিজ্ঞ। অ্যাট দ্য সেম টাইম, একই সময়, আই থিঙ্ক ইউ আর নাও ইন এ পারফেক্ট প্লেস। নাও, তুমি ঠিক সময় ঠিক জায়গায় এসেছো। আই এম টোটালি রেসপন্সিবল ফর ইউর ওয়ার্ক। তোমার টোটাল কাজের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ইউ ক্যান সার্টেনলি ট্রাস্ট মি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। রিগার্ড, মিস্টার হোসাইন। আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে। ওকে, তাহলে আগামী ক্লাসের
পড়া আমি রিপিট করছি। দ্য ফার্স্ট টপিক প্রেজেন্টেশন, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, ইংরেজি শেখার গুরুত্ব। দেন নাম্বার 2, অ্যালফাবেট কিউ দিয়ে থাকবে 10 ওয়ার্ডস, অ্যালফাবেট কিউ দিয়ে 10 ওয়ার্ডস শুদ্ধ করে প্রোনাউন্স করা। নাম্বার 3, কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার, প্রশ্ন করা এবং অ্যান্সার করা। নাম্বার 4, ভোকাবুলারি 40 থেকে 60। Number 5, asking question. Number 6, tense. Number 7, buyer first impress message. Buyer first impress message. এ পর্যন্ত থাকবে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? তা না হলে আজকে বিদায় নিব। ঠিক আছে, তাহলে আল্লাহ হাফেজ।